నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్వతంత్ర. నేను మురళి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. హస్తినలో ఏపీ రాజకీయం, వినతులతో ఢిల్లీకి చేరిన సీఎం జగన్. నిర్వహణలో ఎడతెగని నిర్లక్ష్యం, మేడిగడ్డపై విజిలెన్స్ నివేదిక. ఇసుక అమ్మకాలకు కొత్త పాలసీ, అక్రమ రవాణాపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం. చంద్రబాబు కేసులో వేగం పెంచిన సిఐడి, ఐఆర్ఆర్ కేసులో ఛార్జ్షీట్ దాఖలు. యూపీఏ వైఫల్యాలపై కేంద్రం శ్వేతపత్రం, బీజేపీ విధానాలపై కాంగ్రెస్ బ్లాక్ పేపర్. ఇండియా కూటమికి మరో షాక్, అస్సాంలో 3 ఎంపీ అభ్యర్థులను ప్రకటించిన ఆప్. టీఎస్పీఎస్సీ ద్వారా 2 లక్షల ఉద్యోగాల భర్తీకి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణలో శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభ సందర్భంగా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగించారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ప్రజల కోసం, ప్రజల చేత ఎన్నికైన ప్రభుత్వం ఉందన్నారు. ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణం ద్వారా మహిళలు ఇప్పటి వరకు 15 కోట్ల ట్రిప్పులు ప్రయాణించారని అన్నారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి వంటి సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామని, ధరణి కమిటీ ద్వారా భూ సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం పనిచేస్తోందని తెలిపారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలను సకాలంలో అమలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే మహాలక్ష్మి పథకాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేసిందని, త్వరలో మరో 2 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తామని తెలిపారు. This government conveys that it is indebted to Mrs. Sonia Gandhi for her instrumental role in this historic process. As promised during the elections, the government is committed to realizing the 6 guarantees for the welfare and development of our people. The 2 guarantees have already been implemented, showcasing the government's dedication. I am happy that more than 15 crore trips have already been utilized by our women through the free TSRTC bus transportation services under the Mahalakshmi scheme implemented as part of 6 guarantees. The government has conducted the Praja Palana program in a successful manner. Grama and Ward Sabhas were conducted in every Gram Panchayat and every municipality respectively in a peaceful and democratic manner. We have received over 1.28 crore applications, and surely all 6 guarantees will be implemented in a time-bound manner. Our vision for Telangana encompasses various sectors from irrigation projects like Palamuru Rangareddy to education, with fulfilling up to about 2 lakh jobs by our newly constructed TSPSC. The government is actively addressing land-related issues through the newly formed Dharani Committee. Hyderabad, our capital, is not only the seat of governance but also a source of revenue for the welfare and development of our state. We aim to revive its past glory and continue decentralizing development across the state. Our government is committed to restoring financial discipline and transparency. The white paper on finance released during the last session of the Assembly has laid bare the incompetent and reckless manner in which the previous government has managed public finance. The people of Telangana have handed over a rich state to the previous government, and after 10 years, they have handed over a debt-ridden state to us. The immediate challenge is to improve the state's financial situation without burdening the people. The budget gives us an opportunity to start the path of restoration, responsibility and accountability in the management of public finance. Agriculture has been backbone of Telangana, providing sustenance to a significant portion of our population. The toil of our farmers has played a pivotal role in shaping the economic landscape of our state. Recognizing vital role agriculture plays in our socio-economic fabric, and my government is unwavering in its commitment to the welfare of our farmers. We understand the challenges they face, from climate change to market fluctuations, and pledge to implement robust policies that ensure their prosperity. Through initiatives like Raitu Bharosa,
and crop loan waiver, we aim to empower our farming community with crop diversification programs, horticulture promotion, quality seeds and advanced agricultural practices. Our vision is not only to enhance agricultural productivity but also to create a sustainable. టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ మహేందర్ రెడ్డిని తప్పించాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడటం దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లు ఉంది అని మంత్రి కొండా సురేఖ అన్నారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో వాళ్ళు ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. 10 ఏళ్లు పాలన చేసిన వాళ్ళు 2 నెలల పాలనపై విమర్శలు చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు. మహేందర్ రెడ్డి అవినీతి అధికారి అయితే మీరు డీజీపీగా ఎందుకు పెట్టారని ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిలో స్వచ్ఛ రక్తం ప్రవహిస్తోంది అని టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత గారు మాట్లాడడం జరిగింది. నిజంగా అసలు ఆమె ఎందుకు ప్రెస్ మీట్లు పెడుతుందో, ఎందుకు మాట్లాడుతుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. ఆమె మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టుగా ఉన్నాయి. 9.5 సంవత్సరాల వాళ్ళ కాలంలో తెలంగాణ కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ వాళ్ళ చేతిలో పెడితే తెలంగాణకు న్యాయం చేయలేదు, తెలంగాణ యువతకు న్యాయం చేయలేదు, ఎక్కడ అభివృద్ధి లేదు, నీళ్లు కానీ నిధులు కానీ నియామకాల విషయంలో పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసి యువత భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకంగా చేసి తెలంగాణ అభివృద్ధిని మరి ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే ఉన్నట్లుగా చేసి ఒక 2 నెలలు కూడా మా ప్రభుత్వం వచ్చి కాకముందే ఈరోజు ప్రభుత్వంపై 10 సంవత్సరాలు పరిపాలించిన వాళ్ళు మాట్లాడడం అనేది హాస్యాస్పదంగా ఉందని ఈ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు బీఆర్ఎస్కు బడుగు బలహీనులు దళితులు గుర్తుకు రాలేదన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు. ఎమ్మెల్సీ కవితకు పూలే ఇప్పుడు గుర్తుకు వచ్చాడా? బీసీలను ఇన్ని రోజులు ఎందుకు పట్టించుకోలేదని ప్రశ్నించారు. శంకరమ్మకు రాజ్యసభ సీటు ఇచ్చి మీ పాపాలు కడుక్కోండి అంటూ సలహా ఇచ్చారు. కేసీఆర్ కుటుంబానికి పబ్లిసిటీ పిచ్చి అని, అసెంబ్లీలో కేటీఆర్, హరీష్, మండలిలో కవిత, తెలంగాణ భవన్లో కేసీఆర్ తప్ప ఎవరూ మాట్లాడారని అన్నారు. నాయకత్వం బీసీల ఆత్మగౌరవం కోసం అసెంబ్లీలో ఒక విగ్రహం పెట్టాలి. ఎమ్మెల్సీ కవిత గారు ఇక్కడక్కడ తిరిగి సమావేశాలు పెడతాం. నేను సూటిగా మీ ద్వారా కవిత గారిని ఒక ప్రశ్న అడగదలుచుకున్నాను. కడియం శ్రీహరి గారిని ఫ్లోర్ లీడర్ చేస్తాం అని ఒక దళితుడిని ఫ్లోర్ లీడర్ని చేయండి. పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు బాగా బిజీగా ఉంటారు, ఎప్పటికీ దుబాయ్లో, అమెరికాలో, సింగపూర్లో వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించుకోవాలి. ఇంకా సినిమా ఇండస్ట్రీస్ తోటి చాలా పనులు ఉంటాయి వారికి. అవన్నీ పనులు చేయడం లోపల బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి ఒక బీసీ బిడ్డను తీసుకొచ్చి పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ని చేయండి. మీకు బాగా ఉత్సాహం ఉంది కాబట్టి ఒక మహిళను తీసుకొచ్చి పార్టీ ప్రెసిడెంట్ని చేయండి. 10 ఏళ్ళు అనుభవించిండ్రు కదా. బీసీలకు ఇది చేసినాం అది చేసినామని చెప్తారు. మొదటి క్యాబినెట్లో 2, రెండో క్యాబినెట్లో 3. ఇవన్నీ తప్పు జరిగింది మా వల్ల. మేము ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకున్నాం. మా తప్పును మేము సరిదిద్దుకోవాలనుకుంటున్నాం. మొదటి క్యాబినెట్లో మహిళల్ని గౌరవించలేకపోయినాం. అమరవీరుల స్తూపం ఓపెనింగ్ రోజు శంకరమ్మ గారికి ఎమ్మెల్సీ ప్రకటించినామని తప్పుడు ప్రచారం చేసినాం కాబట్టి తప్పయింది అని అందరూ, పార్టీ ప్రెసిడెంటు, ఫ్లోర్ లీడరు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంటు, బావ, బామ్మర్ది, చెల్లె అందరూ పోయి తెలంగాణ అమరవీరుల స్తూపం ఆంధ్రోల చేత కట్టించిన అమరవీరుల స్తూపం కాడికి పోయి తప్పైందని చెంపలేసుకొని మలి దశ ఉద్యమాన్ని మలుపు తిప్పినటువంటి శ్రీకాంతాచారి సోదరుడు వారి తల్లి శంకరమ్మకి మీరు రాజ్యసభ ఇచ్చి మీరు మీ పాపాలకి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలని సోదరి కవితకి ఈ సందర్భంగా నేను సూచించదలుచుకున్నాను. గవర్నర్ ప్రసంగంపై బీఆర్ఎస్ పెదవి విరిచింది. ఒక విజన్లా ఉండాల్సిన గవర్నర్ ప్రసంగం అందరినీ నిరాశపరిచింది అని మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు అన్నారు. వచ్చే ఏడాది ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో గవర్నర్ ప్రసంగంలో ఉండాలన్నారు. ఆసరా పెన్షన్ మహిళలకు 2500 ఎప్పుడు ఇస్తారో చెప్పకపోవడం నిరాశపరిచిందన్నారు. నిరుద్యోగ భృతి ప్రస్తావన గవర్నర్ ప్రసంగంలో లేదన్నారు. ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు దరఖాస్తులు తీసుకుంటున్నారని హరీష్ రావు అన్నారు. హామీల అమలు గురించి ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ప్రజలకు గవర్నర్ గారి ప్రసంగం తీవ్రమైనటువంటి నిరాశను మిగిల్చిందని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే గ్యారంటీల్లో ఇవాళ వృద్ధులకు, వితంతువులకు 2000కు బదులు 4000 పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు. దాని గురించి ఏదైనా గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో ఉంటుందేమో అని ఆశగా ఎదురు చూసినటువంటి ఆసరా పెన్షన్దారులకు నిరాశ మిగిల్చింది గవర్నర్ గారి ప్రసంగం. మహాలక్ష్మి కింద మహిళలకు 2500 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన ఈ ప్రభుత్వం గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో మహిళలకు 2500 రూపాయలు ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారో చెప్పకపోవడం వల్ల మహిళలకు తీవ్రమైనటువంటి నిరాశ కలిగింది. వారి ప్రసంగంలో ఇవాళ ప్రజాభవన్గా ప్రగతి భవన్ను మార్చాం అని గొప్పగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని బాగా చేస్తున్నామన్నారు.
ఇవాళ ప్రజావాణి తుస్సుమన్నది. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి తెలంగాణలో భవిష్యత్తు లేదని రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. రానున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సమగ్ర కార్యాచరణ కోసం పార్టీ పెద్దలను కలిసినట్లు ఆయన చెప్పారు. తెలంగాణలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల ఫలితాలు బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉంటాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని, బీజేపీని గెలవనివ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో రెండు పార్టీలు కుమ్మక్కవుతున్నాయని కిషన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. రెండు పార్టీలు డూప్ ఫైటింగ్ చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్కు ఓటు వేసినా, బీఆర్ఎస్కు ఓటు వేసినా ఒక్కటే అని అన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు గతంలో కేసీఆర్ కుటుంబము పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణలో దోపిడీ చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినటువంటి 2 నెలల్లోపనే కేంద్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసము వసూళ్లు మొదలుపెట్టింది. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులను బెదిరిస్తా ఉన్నారు, కాంట్రాక్టర్లను బెదిరిస్తా ఉన్నారు, బిల్డర్స్ ను బెదిరిస్తా ఉన్నారు, వసూళ్లు మొదలు పెట్టారు. అనేక మంది కేంద్ర కాంగ్రెస్ పార్టీకి సూట్ కేసులు మోసేటువంటి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. కాబట్టి ఈరోజు తెలంగాణలో ఆ రోజు కేసీఆర్ కుటుంబము, బీఆర్ఎస్ నాయకులు దోపిడీ చేస్తే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు దోపిడీ ప్రారంభించారు. మనం చూశాము గత శాసనసభ ఎన్నికల్లో కర్ణాటక ప్రజలను దోపిడీ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి బిల్డర్స్ ను, కాంట్రాక్టర్లను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి తెలంగాణకు ఎన్నికలకు తీసుకురావడం జరిగింది. డబ్బు ఈరోజు కర్ణాటక నుంచి దోపిడీ చేసినటువంటి డబ్బంతా కూడా తెలంగాణలో ఖర్చు పెడితే ఈరోజు తెలంగాణ నుంచి దోపిడీ చేసి దేశమంతా ఖర్చు పెట్టాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ నేతలపై కాంగ్రెస్ నేత జగ్గారెడ్డి ఫైర్ అయ్యారు. రాజకీయాల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పుకుంటేనే లీడర్ అయ్యారని, తనకు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండానే లీడర్ అయ్యారని తెలిపారు. కష్టపడి తయారు చేసుకున్న రాజకీయ జీవితం తమదని తెలిపారు. ఎన్నో ఒడిదుడుకులతో రాజకీయంగా ఎదిగామన్నారు. పోస్టు ఉన్నా లేకున్నా ఒకేలా ఉంటారని తేల్చి చెప్పారు. 20 మంది కాంగ్రెస్ కి అట్రాక్షన్ అయ్యి వస్తారా రారో మీరే చూస్తారు. తప్పకుండా వస్తారు. అందులో ఉన్న 20 మంది తప్పకుండా వస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ప్రజల సేవ చేయాలి కాబట్టి. టీఆర్ఎస్ లో ఉన్న, బీఆర్ఎస్ లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు, మెజార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రజల సేవ చేయాలి, ప్రజల దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలంటే కాంగ్రెస్ లో స్వతంత్రానికి, ఇక్కడున్న స్వతంత్రానికి మన పనులు ప్రజలకు చేసి పెట్టవచ్చు అనే దాని మీద ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వస్తారు. మాకు కాన్ఫిడెంట్ మాకు ఉంది. వాళ్ళే వస్తారు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. వస్తారు అని నేను గంటబద్ధంగా చెప్తున్నా. నేనైతే ఇంకా మా ముఖ్యమంత్రి మా రేవంత్ రెడ్డి గారికి చెప్తున్నా నేను. ఎందుకంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టీఆర్ఎస్ లేపి ఏదైనా చేయండి అంటారు. ఇది రాజకీయం కదా. బీజేపీకి బలం లేదు తెలంగాణలో. కాబట్టి మేము రాజకీయ పార్టీది. మా మీద యుద్ధం చేసే లోపల మేమే దాడి చేసేస్తాం వాడు. అట్లా ఇది పాలిటిక్స్. ఏ రాజకీయం. రాష్ట్రంలో ఇసుక అమ్మకాలకు కొత్త పాలసీని తయారు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వానికి ఆదాయం సమకూర్చడంతో పాటు ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండే విధి విధానాలు ఉండే కొత్త పాలసీ రూపొందించాలని అధికారులకు సూచించారు. ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక తదితర రాష్ట్రాలు అనుసరిస్తున్న విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని చెప్పారు. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో అమల్లో ఉన్న ఇసుక పాలసీ అవినీతి దందాగా మారిందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. అన్ని స్థాయిల్లో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని సీఎం అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి జరుగుతున్న ఇసుక క్యారీయింగ్, అక్రమ ఇసుక రవాణాను వెంటనే అరికట్టాలని ముఖ్యమంత్రి హెచ్చరించారు. 48 గంటల్లో అన్ని స్థాయిల్లో అధికారులు తమ పద్ధతి మార్చుకోవాలని డెడ్లైన్ విధించారు. 2 రోజుల తర్వాత విజిలెన్స్, ఏసీబీ విభాగాలను రంగంలోకి దింపాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అన్ని జిల్లాల్లో వెంటనే తనిఖీలు చేపట్టాలని, బాధ్యులైన ఏ ఒక్కరిని వదిలిపెట్టవద్దని ముఖ్యమంత్రి హెచ్చరించారు. సీఎం వైఎస్ జగన్ ఢిల్లీకి వెళ్లారు. గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి న్యూఢిల్లీకి వెళ్లిన ఆయన రాత్రికి జన్పద్ నివాసంలో బస చేస్తారు. శుక్రవారం నాడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో భేటీ కానున్నారు. ప్రధాని మోదీతో భేటీలో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి జగన్ చర్చించే అవకాశం ఉంది. వాటిలో ప్రధానంగా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా, వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిలుపుదల, అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి త్వరితగతిన నిధుల విడుదల ముఖ్యాంశాలుగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 2014 జూన్ నుంచి 2017 జూన్ వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సరఫరా చేసిన విద్యుత్కు సంబంధించి బకాయిల క్లియరెన్స్ కూడా జగన్ కోరే అవకాశం ఉంది. కేంద్రం నుంచి ఏపీకి రావాల్సిన పన్నుల వాటా చెల్లింపులు, జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరింత ఎక్కువ ప్రయోజనం కలిగించాలని కోరే అవకాశం ఉంది. కొత్త జిల్లాల్లో ఏర్పాటవుతున్న మెడికల్ కాలేజీలకు కేంద్రం వాటాగా మరింత సాయం అందించాలని, విభజన సమయంలో ఏపీకి ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ కోరనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రజలకు చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేక జనసేన బీజేపీలతో కలిసి చంద్రబాబు ఎన్నికలకు వెళ్తున్నారని అన్నారు ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని. కృష్ణా జిల్లా గుడ్లవల్లేరు మండలంలో ఆసరా 4వ విడత చెక్కులను ఆయన పంపిణీ చేశారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనారిటీలకు 70% రాజకీయ పదవులు ఇచ్చిన ఘనత సీఎం జగన్కే దక్కుతుందన్నారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని సంక్షేమ పథకాలు సీఎం జగన్ ప్రవేశపెట్టారని, వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీని గెలిపించాలని కొడాలి నాని ప్రజలను కోరారు. మొన్నటిదాకా 2,750 రూపాయలు ఇచ్చారు. అంత ముందు సంవత్సరం 2,500 ఇచ్చారు. అంత ముందు సంవత్సరం 2,250 రూపాయలు ఇచ్చాడు. అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యావరేజ్ ఒక్కొక్క పెన్షన్దారునికి నెలకి 2,500 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇచ్చేటువంటి 3,000 కానీ, మొదట్లో ఇచ్చినటువంటి 2,250 కానీ 2,500 రూపాయలు. అంటే ఒక్కొక్క పెన్షన్దారుడికి 60 నెలలు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే 62,50,000 రూపాయలు ఒక్కొక్క పెన్షన్దారుడికి 5 సంవత్సరాలు ఇచ్చాడు ఆయన. చంద్రబాబు నాయుడు చెబుతాడు, నేనే 2,000 ఇచ్చాను, నువ్వేమి ఇచ్చావని చెబుతాడు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఫస్ట్ 5 నెలలు అక్టోబర్ 2వ తారీఖు దాకా 200 రూపాయలు ఇచ్చాడు. మధ్యలో 50 నెలలు 1,000 రూపాయలు ఇచ్చాడు. లాస్ట్ ఎన్నికల ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 2,000 చేస్తానని చెప్పినాక లాస్ట్ 5 నెలలు 2,000 రూపాయలు ఇచ్చాడు. అంటే 5 ఇంటూ 2 10,000 ఇచ్చాడు. 61,000 ఇచ్చాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు 5 సంవత్సరాల్లో ఒక పెన్షన్. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవాన్ని చంద్రబాబు ఢిల్లీలో తాకట్టు పెడుతున్నారని మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణుగోపాల్ అన్నారు. ప్రజలకు మేలు చేయడు కానీ కేంద్ర పెద్దల కాళ్లు పట్టుకుంటారని విమర్శించారు. ప్రత్యేక హోదాపై చంద్రబాబు గతంలో కేంద్రాన్ని ఎందుకు నిలదీయలేదని ప్రశ్నించారు. అసెంబ్లీకి టీడీపీ సభ్యులు సభ జరగనివ్వకుండా చేయడానికే వస్తున్నారని మండిపడ్డారు. 2024 ఎన్నికల్లో మళ్లీ వైసీపీ అధికారం చేపడుతుందని చెల్లుబోయిన అన్నారు. గారు తెలుగువాడి ఆత్మ నినాదాన్ని, ఆత్మ గౌరవ ఢిల్లీ వీధుల్లో తాకట్టు పెడుతున్నారు అనేటువంటి నినాదంతో తెలుగుదేశం పార్టీని పెట్టి 9 మాసాల్లో అధికారంలోకి రావడం, వచ్చిన సందర్భాల్లో 2 రూపాయల కేజీ బియ్యం అని గాని 50 రూపాయలకే రైతును ఆదుకోవడం కోసం ఉచిత హార్స్ పవర్ విద్యుత్ ఇచ్చే విధానం గాని, మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా మద్య నిషేధం గాని, ఈ 3 కార్యక్రమాలతోటి తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టింది. పుట్టిన పార్టీలో ఆయన కట్టడంలో చేసిన ఒక లోపం, వాడిన ఐరన్ రెస్ట్ ఫ్రీది కాదు, అది రెస్ట్ ఐరన్. పుట్టిన పార్టీలో చేరినటువంటి చంద్రబాబు ఏ ఆశయంతో అయితే, ఏ తెలుగువాడి ఆత్మగౌరవం అని తెలుగు ప్రజల అభిమానాన్ని చూరగొనడానికి ప్రయత్నించిన ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగువాడి ఆత్మగౌరవం మరి పైలోకాల నుంచి ఏం చూస్తున్నాడో నాకు తెలియదు గానీ, ఇవాళ రాత్రి 11:45 చంద్రబాబు నాయుడు గారు తాకట్టు పెడుతున్న విధానాన్ని చూసి ఎన్టీ రామారావు గారి ఆత్మ ఘోషిస్తుంది. ఎందుచేత అల్లుడు కదా అని పార్టీలో చేర్చుకున్నారు. చేర్చుకున్న తర్వాత మామ కదా అని ఆయన ఆ గౌరవాన్ని ఎక్కడా ఉంచలేదు. ఆయన క్యారెక్టర్ ని చాలా దారుణంగా అసాసినేట్ చేశాడు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు. రాజ్యసభ బరిలో నిలిచే 3 అభ్యర్థుల పేర్లను వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రకటించింది. వైవి సుబ్బారెడ్డి, గొల్ల బాబురావు, మేడా రఘునాథ్ రెడ్డి పేర్లను ఖరారు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో 3 అభ్యర్థులు సీఎం జగన్ కలిశారు. ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. ఏపీలో 3 రాజ్యసభ స్థానాలకు 27న పోలింగ్ జరగనుంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ. చిలమత్తూరు మండలం కొడికొండలో, లేపాక్షి మండలం సిరివరంలో 16 లక్షల వ్యయంతో చేపట్టిన మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ను ప్రారంభించారు. ప్రజల దాహార్తిని తీర్చడానికి తన సొంత నిధులతో ఈ మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ను ఏర్పాటు చేయించారు బాలకృష్ణ. ఈ సందర్భంగా హిందూపురం మున్సిపల్ 20వ వార్డు వైసీపీ కౌన్సిలర్ పరశురాం తన అనుచరులతో బాలకృష్ణ సమక్షంలో టీడీపీలో చేరారు. పార్టీలోకి చేరిన వారికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటా అంటూ తగిన ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్నారు బాలకృష్ణ. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా స్పందించి ఇవాళ పరశురాం కౌన్సిలర్ గారు 20వ వార్డు కౌన్సిలర్ ఆయన మా పార్టీలో ఈరోజు చేరడం జరిగింది. ఆయన సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే అభివృద్ధి కోసం వాటి పైన ఎవరైనా సరే ముందుకు రావాల్సింది. ప్రజల ఎవరైతే మీకోసం మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు, అభివృద్ధి కోసం అయితేనేమి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం అయితేనేమి, వాటి మీరు కూడా స్పందించి రావాల్సిందిగా, భాగం కావాల్సిందిగా కోరుకుంటాను. అలాగే వాళ్ళకి ఒక తట్టెడు మట్టి కూడా ఒక కోతిని పూడ్చే పాపాన్ని పోలేదు వాళ్ళు. అటువంటిది మేము చేస్తున్నాం, వాటికి ఏమో అడ్డుపడడం, మీరెవరు చేయడానికి అంటాం. ఇటువంటి రాష్ట్రం అంతా చూస్తున్నాం. వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. వాళ్ళు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు ఆ వార్డు ప్రజలు కాబట్టి వాళ్ళు తప్పకుండా.
ఏపీ ప్రభుత్వ ఇసుక విధానంపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు మచిలీపట్నం ఎంపీ బాలశౌరి. రాష్ట్రంలో ఇసుక విధానం జగన్ దోపిడీ కోసమే అన్నట్లుగా ఉందని ఆయన విమర్శించారు. గత ప్రభుత్వ ఉచిత ఇసుక విధానాన్ని జగన్ ప్రభుత్వం రద్దు చేయడమే కాకుండా ఇసుక కృత్రిమ కొరత సృష్టించి కార్మికులకు పని లేకుండా చేశారని ఎంపీ బాలశౌరి మండిపడ్డారు. కొన్ని జిల్లాల్లో వైసీపీ నేతల ఆధ్వర్యంలోనే ఇసుక తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో అనుమతులు లేకుండా ఇసుక తవ్వకాలు చేపడుతున్నారని, కార్పొరేట్ సంస్థ ద్వారా 100 కోట్లు కాజేస్తున్నారని విమర్శించారు. తమిళనాడులో ఎలా విచారణ చేశారో ఏపీలో కూడా కలెక్టర్ల మీద విచారణ చేయాలని ఎంపీ బాలశౌరి డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వంలో ఉచితంగా ఇసుక ఇచ్చేటువంటి విధానం ఉండేది. 2019లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రభుత్వం దాన్ని రద్దు చేసింది. రద్దు చేసి కొత్త ఇసుక పాలసీ అని చెప్పేసి ఏపీఎండిసికి అప్పచెప్పి ఇసుక టన్ను రేటు దాదాపు 375 రూపాయలకి నిర్ణయించారు. దాన్ని ఆన్లైన్ బుకింగ్ అని కొన్ని రోజులు చెప్పారు. డోర్ డెలివరీ విధానం అని చెప్పేసి తర్వాత కొన్ని రోజులు దాన్ని నడిపి ఒక 5 నెలలు 6 నెలలు ఇసుక అనేది ఎవరికి పాలసీ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఇసుక అనేది ఎవరికి రాష్ట్రంలో దొరకనివ్వకుండా చేసినటువంటి మాట మనందరికీ తెలుసు. ఆ టైంలో చాలామంది బేల్దార్ మేస్త్రులు వీళ్ళందరూ పని లేకుండా చాలా ఇబ్బంది పడి ఆ 6 నెలల్లోనే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ధర్నాలు చేసినటువంటి విధానం మనం చూసాం. ఈరోజు ఇసుక ప్రైస్ ఎలా ఉందంటే బంగారం కంటే కూడా ప్రీమియం అయిపోయింది. అప్పుడప్పుడు బంగారం రేటు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కుంగుబాటుపై దర్యాప్తు జరిపిన విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం లోపాలను ఎత్తి చూపింది. 5 సీజన్లు పూర్తయినా కాపర్ డ్యామ్ తొలగించలేదని, కట్ ఆఫ్ వాల్స్, రాఫ్ట్ మధ్య అనుసంధానం డ్రాయింగ్స్ ప్రకారం లేదని స్పష్టం చేసింది. 7వ బ్లాక్లోని 16 నుంచి 21వ పియర్స్ వరకు పగుళ్లు ఉన్నాయని పేర్కొంది. త్రీడీ నమూనాకు అనుగుణంగా అప్ స్ట్రీమ్, డౌన్ స్ట్రీమ్ భారాన్ని సరిచేయలేదని తెలిపింది. ఆనకట్టకు ఎలాంటి మెయింటెనెన్స్ చేపట్టలేదన్న విజిలెన్స్ దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో మరమ్మతుల కోసం 4 సార్లు నోటీసు ఇచ్చినట్లు పేర్కొంది. 2020 మే, 2021 ఫిబ్రవరి, 2022 ఏప్రిల్, 2023 ఏప్రిల్లో నోటీసులు ఇచ్చి మరమ్మతులు చేయాలని కోరిన నీటిపారుదల శాఖ ఏజెన్సీ దెబ్బతిన్న భాగానికి ఎలాంటి మరమ్మతులు చేయలేదని స్పష్టం చేసింది. ఒప్పందానికి విరుద్ధంగా పనులు జరిగాయని విజిలెన్స్ తెలిపింది. పనులు పూర్తి కాకముందే పూర్తయినట్లు ధృవీకరణ పత్రం ఇచ్చినట్లు ఆక్షేపించింది. డిఫెక్ట్ లయబిలిటీ పీరియడ్కు సంబంధించి రామగుండం ఈఎన్సీ ఇచ్చిన నివేదికకు ఇవి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపింది. బ్యారేజ్ ఆపరేషన్లోకి తీసుకొచ్చే ముందు సీసీ బ్లాకులను ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ తనిఖీ చేయలేదని, కనీసం నిర్వహణ కూడా చేయలేదని, ఇది నిర్వహణ పరంగా చాలా ముఖ్యమైన అంశమని పేర్కొంది. దేశవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల ఎన్ఐఏ సోదాలు నిర్వహించింది. తెలంగాణ, కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించిన సోదాల్లో పలు కీలక డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్లో వీక్షణం పత్రిక ఎడిటర్ వేణుగోపాల్, ఎల్బీ నగర్లోని రచయిత రవిశర్మ ఇంట్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. మావోయిస్టులతో సంబంధాలు ఉన్నాయన్న అనుమానాలతో ఈ సోదాలు నిర్వహించారు. మావోయిస్టు నేత దీపక్ రాజ్ స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా వేణుగోపాల్, రవిశర్మ, కేరళకు చెందిన మరో 3పై కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ నెల 10న ఎన్ఐఏ కార్యాలయానికి హాజరు కావాలని ఎన్ఐఏ అడిషనల్ ఎస్పీ రాజ్ కుమార్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ చక్రాల కుర్చీలో ఉన్న దేశం కోసం పనిచేశారని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కొనియాడారు. మన్మోహన్ సింగ్ ఎంపీలందరికీ ఆదర్శమని అన్నారు. రాజ్యసభలో 56 మంది ఎంపీలు త్వరలో పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వారికి సభలో వీడ్కోలు పలికారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ప్రధాని, కాంగ్రెస్ నేత మన్మోహన్ సింగ్పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. సుదీర్ఘకాలం పాటు రాజ్యసభకు ఆయన అందించిన సహకారం, దేశాన్ని నడిపించిన తీరు ఎప్పటికీ గుర్తుంటుందని అన్నారు. రాజ్యసభలో జరిగిన ఎన్నికల సమయంలో ట్రెజరీ బెంచ్ గెలుస్తుందని తెలిసినప్పటికీ ఆయన వీల్చైర్లో వచ్చి ఓటు వేశారని ప్రధాని మోదీ గుర్తు చేశారు. माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूँगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें
माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए. దేశ ఆర్థిక స్థితిగతులపై పార్లమెంటు వేదికగా శ్వేతపత్రం వైట్ పేపర్ విడుదల చేసింది కేంద్రం. 10 ఏళ్ల పాలనలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పులను అందులో పేర్కొంది. ఈ మేరకు లోక్సభలో శ్వేతపత్రాన్ని ప్రవేశపెట్టారు మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. 2004లో యూపీఏ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టే నాటికి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ 8% వృద్ధి రేటులో పయనించిందని చెప్పిన నిర్మల 10 ఏళ్లలో యూపీఏ పాలనలో భ్రష్టు పట్టిందంటూ ఆరోపించారు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లేకుండా అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారంటూ శ్వేతపత్రంలో పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ ఆస్తులను చిన్నచూపు చూసి స్థూల ఆర్థిక పునాదులను యూపీఏ హయాంలో దెబ్బతీశారంటూ ఆరోపించారు నిర్మల. That the bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 24-25 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Motion for consideration of the appropriation vote on account bill 2024. You moved all together. Should I move it all separately? Each one by I think one? you can move all together. I again rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 23-24 as passed by the Lok Sabha to be taken into consideration. I also move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 24-25 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Again, I also move that the bill to authorize the payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of financial year 23-24 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. And finally, sir, I move that the bill to continue the existing rates of income tax for the financial year 24-25 and to provide for certain. ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర.